परमपूज्यपाद आचार्यदेव सविंद्रपाद भूमिपति कोटि श्यामल भाई पुत्र कन्या विवाह वार्षिकी अनुक्रम पवित्र सत्संग आयोजन कर पुत्र कन्या स्वामित्व एवं स्त्रीत्व वैशिष्ट्य से आगे को जाते एक कथा आम जी वैशिष्ट्य हरा मनुष्य हो जाए ताहले सब नष्टभ्रष्ट हो जाए। श्री श्री ठाकुर कहते ये विवाह दुईटी जिनस करे सुप्रयोजन उद्वर्धन माने निज पितामाता उन्नत धरणर गोटे संतान जन्मग्रहण कर सी भी उन्नतर मार्ग में आहरी आगक जीव कारण जीवन वर्धन हूँ सब बड़ कथा। जदि गोटे पोखरी टाक बंद करके रखी दि जाए एवं सब ये कर दि जाए ताल कौन हम से पचा हो तेणु मनुष्य गतिशीलतार भाव आम रही तेणु आम समस्ते माँ मैंने भाई मैंने माने आसिकी पहुँचुचे एवं शुणुचे कथा एवं ठाकुर भावधारा हूँ दीक्षा शिक्षा विवाह देखुचे आम जमी कले कौन हम कि दीक्षार भावटा हूँ जजन जाजन इष्टवृत्ति एवं प्रार्थना एवं विभिन्न प्रकार जो आमको सब स्वस्थ सदाचार ये भाव में मनुष्य रही जिते एवं तार शिक्षा से लाभ कर शिक्षा माने ये जो आमर माने ठाकुर जन पचारा ठाकुर पचारे कहले साधारण ज्ञान कौन ना ठाकुर साधारण ज्ञान कौन आमर केतटा प्रदेश अच्छी किए प्रधानमंत्री केतटा नदी अच्छी ना यहाँ कौन साधारण ज्ञान ना ठाकुर आम या साधारण ज्ञान पिला पाठ पढ़ू ना रे साधारण ज्ञान मान हूँ ब्रह्म ज्ञान माने ईश्वर चेतना रही जोटा सर्वसाधारण ज्ञान सर्वभूतानां ब्रह्म तेणु गोटे कथा हूँ गोटे उद्देश्य बहर एक उद्देश्य रही से जो मैंने बह करेंगे से उद्देश्य जानवा पड़ो नचे से थे ना से दिग्भ्रष्ट हो जहाँ वर्तमान हो माने उपवीत ग्रहण करवा ब्राह्मण मान कर्तव्य अच्छे अन्य मान भी करार अच्छी सुजोग तेणु दिने ठाकुर पाक जड़े आसिक दीटा पिला धरिकी एवं सी पहुँचिक कहले आज्ञा ये दिजन जाक पैठा पिंडुणा ठाकुर चुप रही कहले कौन कि समय पर पचारे कहीं पैठा पिंडुणा ना आज्ञा से गुड़ाक सब पिंधिले बहुत कथा अच्छे से पहले तो मारा हो अमुक समक आम चाकरी करुड़ाक सब करवा आम पक्षे संभव नुहे ना करवा संभव नुहे माने तुम्हें परित्याग करदेव ताल तो तुम्हें दिग्भ्रष्ट हो गल सेतिक बेले पाखे जनार्दन बंदोपाध्याय जन बस सी हूँ जड़े कम्युनिस्ट लोक सी ठाकुर पाखु आसी था सी कहले ठाकुर ये पैसाटा कौन गोटे यहाँ गोटे गर्वर कथा आम ब्राह्मण यहाँ गोटे पिंधिले कौन लाभ हो एटा सूता खंडे ना किए कहला तुम सूता खंडे एथर मंत्रभूत यही पवित्र भाव तुम्हें जो उपभोत धारण करुच तुम भितर मनुष्यत्व को ठिकाना भाव में रखापी धारण करते तुम कौन से अशौच हो कि अप्रीतिकर कार्य कर पैसाटा को माने बंद करदे दरकार कथाटी कौन है जनार्दन बंदोपाध्याय बापा आगे से कम्युनिस्ट लोक तेणु सी माने कहले बापा कहले तू पैसा कौन ठिकाना पिंधु ना ये पैसा दरकार नहीं कहीकि बेक छिंडे देले गोड़े एकदम दला दली कर आगे पलैले कहले ये पैसा मुझे पिंधि कि क्या कहबिनी यहाँ गोटे मनुष्य भितर गोटे भ्रम सृष्टि करुच्ची जातियान भाव सृष्टि करुच्ची कथा जीवन में सी करते सी कहले ठाकुर यहाँ कौन करवा दरकार ना यहाँ तो निहाती करवा दरकार आ तुम कम्युनिस्ट तुम जो लेनिन स्टालिन सब रही एमाने जहाँ कहते मानच कि नहीं ना तुम लाल डंडा गोटे जगार माने पोता से डंगा समस्त मानुच जड़े जदि आसिक छिंडे देखिए फोपाड़ी दब गोड़े दलीदब तुम कौन कर ना आज्ञा ताकू मारू ना रखू से गोटे माने आमर कम्युनिस्ट धारार से माने रक्तपात भितर आसी एवं केते
ଲୋକଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଏଠି ଲେନିନ୍ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ମତବାଦ କରି ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛୁ ଅମକ କରିଛୁ ନା, ତାହେଲେ ତମର ପଇସାରେ କ'ଣ ମନକୁ ହେଇଯାଇଛି? ତେଣୁ ବିବାହଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବିବାହ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଲେ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯାହା କୁସଂସ୍କାର ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛେ, ଆରେ ଯେ ପୂଜାକୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ତୁ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେ ପଇସାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ସେ ପଳେଇଲା ଯାହା ମାନେ ହବ। ମାନେ ଏପରିକି ଆମର ମନୋଜ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ବଡ଼ ଲେଖକ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ। ସେ ଗୋଟେ ଗପଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡେଭିଡ୍ କ୍ୟାକ୍ସଟନ୍ ଓ ଗ୍ରୀନୱେ ପାର୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ବସିଥାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଚୌକିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଝିଅ ପୁଅ ବସିଥାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେ ପୁଅଟି କହିବ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ କାଲି କହିବା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ବୁଢ଼ା କହେ, ଆରେ ତୁ କହିଦେଉନୁ ତାକୁ ବାହା ହବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ କହିକିରି କହିପାରିଲିନି, ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବାହା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତୁ କହୁନୁ କାହିଁକି? ସେ ପିଲାଟି ଦିନେ କହିଲା, ଆଜି ତମକୁ ସେ କଥାଟି କହିଦେବି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇଭର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ପଚାରେ, ଆମ କଲେଜରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର 60-70 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ, ତ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆଜ୍ଞା BSc, ତାପରେ MSc, ତାପରେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତାପରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରିବୁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଟଙ୍କା ଚାକିରି କରିବୁ। ବିବାହ କରିବା ଯେ ନାରୀତ୍ୱର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି। ତେଣୁ ବହୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମା, ସ୍ୱାମୀ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ଭଲ ସନ୍ତାନର ମା। ଏ ମନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ମହାରାଜ ଦଶରଥ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା। କାରଣ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଏକଥା ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସମଲୋନ, ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହେଇଥିବ, ଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରରେ ଆମେ ବିବାହ କରିବା ସମାଜସ୍କନ୍ଦ। ଝିଅ ଟିକିଏ ମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆସିବ, ଯେପରି ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁଲୋମ। ଅନୁଲୋମ ମାନେ ଆମେ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଝିଅଟି ଆଣିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିବାହ କରିବା, ତେଣୁ ସେ ପରିପୂରିତ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଲୋମ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଝିଅ ଆଣିବା ତାହେଲେ ସେଠି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମୁଁ କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଚାଲିବି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ୍ରପାଲି ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି, ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆମ୍ରପାଲି ଆମ୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଲ୍ଲିକା, ଏ 2ଟା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବାହାର କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀର ମା ହେଉଛି ମାନେ ଦଶେରୀ, ତା ବାପା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୀଲମ। ନୀଲମ ଆମ୍ବ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ନାକୁଆ ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ସରିଗଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଆସେ, ତା ଭିତରେ ପୋକ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ସେ ହେଉଛି ସେ ନୀଲମ। ତେଣୁ ତା ବାପାଟି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନୀଲମ, ମାଟି ହେଲା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମ୍ବ ଦଶେରୀ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆସିଛି, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଠା ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗେଡ଼ିଟା, ଛୋଟଟା, ବଡ଼ଟା, କଳା କେଉଁଠି, ଏବଂ ତା ଭିତରଟା ଟିକେ ମାନେ ମିଠା କମିଯିବ, ଏସବୁ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଭ୍ରଷ୍ଟ, ତାର ସବୁ ଗୁଣ ସେ ଦଶେରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇ ମାନେ କ୍ରସିଂରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ମଲ୍ଲିକାଟା ଆମେ କରାହେଇଛି ସେଟା ବଡ଼ ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ବାପା ହେଉଛି ଦଶେରୀ ଏବଂ ମାଟି ହେଉଛି ନୀଲମ, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ହେଲା ତାର ସବୁ ଗୁଣକୁ ଏ ମା ପରିସ୍ଫୁଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ବଟା ପୁରା ନ ବାଚିଲେ ସେଇଟା ଖଟା ଲାଗିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣରୁ 2ଟା ଭିତରେ ହିଁ ବିବାହଟା ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବ, ତା ତଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ। ତାଠୁ ଆଉ ତଳକୁ ଗଲେ ରାବଣର ଯେପରି ନିକଷା, ରାବଣର ମା, ସେ ବିଶ୍ରବାକୁ ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଋଷିଟେ, ମୋ ବାପା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବିକିରି ସେ ଯାହା ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ତାର ରହିଲା, ତାର ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାମ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଏଠି ତ ବାମୁଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ଜଣେ କହିଲେ ଏଠି ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ନା ହେ ସେ ରାବଣ ଅଛି, ତାକୁ ଡାକ। ରାବଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା, ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁଅ। ଜଣେ ସେଠୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ ଶତ୍ରୁ। ନା ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତ ବାମୁଣ।
ତାକୁ ଯାଇକି ଅଙ୍ଗଦ କହିଲା, ଅଙ୍ଗଦ ଯେମିତି ଗଲା ସମସ୍ତେ ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ରାମ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଶତ୍ରୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଅସୁର ମାନେ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ରାବଣ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସିଏ ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଡାକିଛି, ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ଦରକାର। ସେଇ ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଥିଲା। ସେ ନିଚ ବନ୍ୟ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ବିଭୀଷଣ। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଭାବରେ ନେବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଦାବେଳେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଆଗେ କ'ଣ କହୁଛ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଶକୁ କରିବ, ଆଗେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କର। ଭଲ ଲୋକ ଆସିଲେ, କାରଣ ତମର ତ ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକିରି ଏ ଦେଶଟାକୁ ତ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ତା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ତମର ତ କ'ଣ ଲୋକ, ତେଣୁ ବିବାହ କରିକିରି ଭଲ ଲୋକ ଜନ୍ମ କରିବା, ଏଇଟା ବିବାହଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା। ଏଇ କଥା ନହେଲେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରିବେନି, ଭଲ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେଇପାରିବେନି ଲୋକ, ଏବଂ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେବେ, ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ହେବ। ଏତିକି କହି ପୁନର୍ବାର ପରମଦୟାଳୁଙ୍କର ସେଇ ଭାବାଦର୍ଶ ଆମେ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେପରି ପ୍ରଚାର କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିବାହ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏତିକି କହି ସାମଲ ଭାଇଙ୍କର ସେ ପୁଅ ଝିଅ ସେଇ ବିବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୁଖର ହେଉ।